بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پروگرامز برخاست کرنا زندگی برخاست کرنے سے بہتر ہے، کرسمس اور نئے سال سے پہلے WHO چیف نے دی وارننگ۔ اومیکرون کے مد نظر کئی ملکوں میں پابندیاں، نیدرلینڈز میں سخت لاک ڈاؤن، نیوزی لینڈ نے سرحدیں کھولنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ امریکہ میں اومیکرون سے پہلی موت، کویت میں بوسٹر شاٹ کو لازمی کر دیا گیا۔ انڈیا کے اومیکرون کیسز 200 سے زیادہ ہو گئے، ڈیلی کووڈ کیس 5000 تک گھٹ گئے۔ ایران کے بوشہر نیوکلیئر پلانٹ میں پراسرار دھماکہ، اسرائیل کے سابق انٹیلیجنس چیف نے کیا قاسم سلیمانی کی ہلاکت میں رول کا اقرار۔ سنا ایئرپورٹ پر سعودی اتحاد کے حملے، یونائیٹڈ نیشنز نے امدادی فلائٹس روک دیں۔ مولانا طارق جمیل نے کی پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر سے ملاقات، تبلیغی جماعت پر پابندی کے بارے میں بات چیت۔ مرکزی حکومت نے 20 اینٹی انڈیا یوٹیوب چینلز بلاک کر دیے، 2 پاکستان سے چلائے جا رہے تھے۔ ووٹر آئی ڈی کو آدھار سے لنک کرنے کا بل راجیہ سبھا میں بھی منظور کر لیا گیا، لوک سبھا میں لکھیم پور کھیری مسئلے پر ہنگامہ۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ شروعات وائرس، خاص طور پر اومیکرون سے۔ WHO چیف ٹیڈروس اڈینوم نے اومیکرون کے خطرے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی پروگرام برخاست ہونا زندگی برخاست ہونے سے بہتر ہے۔ انہوں نے ہالیڈے سیزن سے پہلے عوام کو یہ وارننگ دی، پوری دنیا میں کرسمس اور نیا سال منایا جانے والا ہے، لیکن لوگ اومیکرون کی وجہ سے بعض ملکوں میں لگائی جانے والی پابندیوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ WHO چیف ٹیڈروس اڈینوم نے کہا کہ وبا کی موجودہ صورتحال کا مطلب یہ ہے کہ ہالیڈے سیزن میں کچھ پروگرامز برخاست کیے جائیں، اور پروگرام برخاست کرنا زندگی برخاست کرنے سے بہتر ہے۔ کئی ملکوں میں اومیکرون بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹیڈروس اڈینوم نے کہا کہ یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ اومیکرون ڈیلٹا سے زیادہ تیز رفتاری سے پھیل رہا ہے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ویکسین لینے والے لوگ بھی اومیکرون سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ WHO چیف نے یہ بات مانی کہ عوام وبا سے تنگ آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ دوستوں اور خاندانوں کے ساتھ زندگی گزاریں، ہم سب عام زندگی چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کا سب سے تیز رفتار طریقہ یہ ہے کہ تمام لوگ مشکل فیصلے کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ اب جشن کو برخاست کیا جائے تاکہ ہم بعد میں جشن منا سکیں۔
कई मुल्कों में ओमिक्रॉन के मद्देनजर नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। नीदरलैंड्स में इतवार से सख्त लॉकडाउन शुरू किया गया है। इस लॉकडाउन के तहत क्रिसमस से नए साल तक घर पर सिर्फ 2 मेहमानों की इजाज़त होगी। कनाडा के क्यूबिक सूबे में इंडोर गैदरिंग्स पर पाबंदी लगा दी गई है। इस तादाद को 25 से घटाकर 10 कर दिया गया है। जर्मनी की एक्सपर्ट काउंसिल ने बताया कि हुकूमत को मुल्क भर में पाबंदियां लगानी चाहिए ताकि वायरस की नई शक्ल को फैलने से रोका जा सके। फ्रांस ने भी बड़े आउटडोर प्रोग्राम्स पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। पेरिस में नए साल के मौके पर सालाना आतिशबाजी का प्रोग्राम बर्खास्त कर दिया गया है। साउथ कोरिया में हुकूमत ने पाबंदियों की मुद्दत बढ़ा दी है और फिर से सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। पूरे मुल्क में रात 9 बजे के बाद से रेस्टोरेंट्स, केफ्स और होटल्स के लिए कर्फ्यू होगा। न्यूजीलैंड ने कहा है कि वो सरहदें खोलने के अपने फैसले को फरवरी के खत्म तक के लिए मुलतवी कर रहा है। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि उन्हें ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए मज़ीद कदम उठाने पड़ सकते हैं। बरतानिया में ओमिक्रॉन के बहुत ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं। क्वीन एलिज़ाबेथ ने क्रिसमस के मौके पर अपने रवायती सालाना ख़ानदानी प्रोग्राम को बर्खास्त कर दिया है। लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा कि हुकूमत बाज़ कदम उठाने पर गौर कर रही है। थाईलैंड में बैरूनी मुल्कों से आने वाले लोगों के लिए लाजमी क्वारंटीन फिर से शुरू कर दिया गया है। स्वीडन में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन की इजाज़त दी गई है। सिंगापुर के एक जिम में कई लोग ओमिक्रॉन से मुतासर पाए गए हैं। कुवैत में बूस्टर शॉट को लाजमी कर दिया गया है। अब कुवैत पहुंचने वाले लोगों के लिए बूस्टर शॉट लेना ज़रूरी होगा। इसके अलावा बाहर के मुल्कों से पहुंचने वालों के लिए PCR टेस्ट नेगेटिव आने तक 10 दिन क्वारंटीन ज़रूरी होगा। नए डेटा के मुताबिक ओमिक्रॉन के केसेस तेज़ी से फैल रहे हैं। हॉस्पिटल्स पर भी बोझ पड़ने के अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने ओमिक्रॉन केसों में इजाफे के बावजूद लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि हमें ऑस्ट्रेलिया के अवाम के साथ बालिग लोगों जैसा सलूक करना चाहिए। हम लॉकडाउन की तरफ वापस नहीं जा रहे हैं। हमें ज़िंदगी और वायरस के साथ चलना है। हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी हैं। अमेरिका की टेक्सास रियासत में ओमिक्रॉन से पहली मौत की खबर मिली है। समझा जा रहा है कि यह पूरे अमेरिका में ओमिक्रॉन से होने वाली पहली मौत है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने इस ताल्लुक से फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा है। इस मरीज की उम्र तकरीबन 60 साल बताई गई। इस शख्स में कोविड-19 की वजह से कई पेचीदगियां पैदा हो गई थीं। इस शख्स ने वैक्सीन नहीं ली थी। अमेरिका के सेहत अहदेदारों ने कहा कि ओमिक्रॉन अब कोरोना वायरस की सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली शक्ल बन गया है। अमेरिका में कोविड टेस्टिंग तेज़ कर दी गई है। यमन में ईरान के सफीर का कोविड-19 की वजह से इंतकाल हो गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि हसन इरलो को ख़राब हालत में तेहरान लाया गया था। उन्हें हूसियों के कब्जे वाले इलाके में सफीर बनाया गया था। इंडिया में ओमिक्रॉन के केसेस 200 से ज़्यादा हो गए हैं। 12 रियासतों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र और दिल्ली में पाए गए हैं। वज़ारत सेहत ने ये बात बताई। मुल्क में कोविड-19 के केसेस घटकर 5326 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 453 मौतें हुई। एक्टिव केसेस 80,000 से नीचे आ गए हैं। ये 574 दिनों के सबसे कम एक्टिव केसेस हैं। इस दौरान अब तक मुल्क में दिए गए वैक्सीन डोजेस की तादाद 138 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा हो गई है। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने बताया कि ओमिक्रॉन के खिलाफ कोई वैक्सीन कितनी असरदार हो रही है इस बारे में 1 हफ्ते के अंदर पता चलेगा, जब एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आएगी। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि हुकूमत ओमिक्रॉन और कोविड-19 केसों में उछाल से निमटने के लिए तमाम कदम उठा रही है। उन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन की सलाहियत बढ़ाने का जिक्र किया और कहा कि दवाएं स्टॉक की जा रही हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि महाराष्ट्र में जो लोग ओमिक्रॉन से मुतासर हुए हैं उनमें से 81% ने दोनों टीके हासिल किए थे। हुकूमत ने कहा है कि फ़िलहाल बच्चों को वैक्सीन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के रुकन डॉक्टर जयप्रकाश ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि टीका अंदाजी से मुतल्लिक़ पैनल ने मरकज़ी हुकूमत को बताया है कि बच्चों की हालत ठीक है और फ़िलहाल उन्हें टीका देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुकूमत ने हाल ही में कहा था कि वो जल्द ही बच्चों की वैक्सीनेशन और बूस्टर शॉट देने के बारे में फ़ैसला करेगी।
ایران کے بوشہر نیوکلیئر پلانٹ میں ایک پراسرار دھماکہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے بتایا کہ صبح 5 بجے یہ واقعہ پیش آیا اور اس کا تعلق جنگی مشقوں سے ہے، لیکن ایرانی عہدیداروں نے وارننگ دی کہ اسرائیل کے کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بوشہر کے ڈپٹی گورنر محمد تقی ایرانی نے بتایا کہ مکمل احتیاطی قدم اٹھاتے ہوئے مشقیں کی جا رہی ہیں۔ یہ واقعہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اس مہینے کے شروع میں پیش آیا تھا۔ اسرائیل کے ایک سابق ملٹری انٹیلیجنس چیف نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت میں اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ میجر جنرل تمیر بیماران نے کہا کہ قاسم سلیمانی کی ہلاکت اسرائیل کا کارنامہ ہے۔ میری نظر میں ہمارا سب سے بڑا دشمن ایران ہے۔ ایک میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ یہ پہلا موقع ہے جب اسرائیل کے کسی اعلیٰ عہدیدار نے قاسم سلیمانی کی ہلاکت میں اسرائیل کے رول کا اعلان کیا تھا۔ قاسم سلیمانی کو جنوری 2020 میں امریکہ کے ایک اسپیشل آپریشن میں ہلاک کیا گیا تھا۔ ایران نے نیوکلیئر ڈیل کی شرطیں پوری نہ کرنے کے لیے یورپی ملکوں پر تنقید کی ہے۔ ایران کے نائب صدر محمد دہقان نے تہران میں جرمن سفیر سے ملاقات کرتے ہوئے فرانس، برطانیہ اور جرمنی پر الزام لگایا کہ انہوں نے نیوکلیئر ڈیل کے تحت کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ نیوکلیئر ڈیل کی بحالی کے لیے ویانا میں ہونے والی بات چیت میں فی الحال وقفہ دیا گیا ہے۔ یمن کے صنعاء ایئرپورٹ پر سعودی عرب نے ہوائی حملے کیے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے ان حملوں کے بعد اپنی امدادی فلائٹس روک دی ہیں۔ سعودی سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ حملوں سے پہلے اتحادی فوج نے سویلینز اور یونائیٹڈ نیشنز کی ایجنسیوں سے کہا تھا کہ وہ فوری علاقے کو چھوڑ دیں۔ اس اتحاد نے کہا کہ ایئرپورٹ کا استعمال سرحد پار حملوں کے لیے کیا جا رہا تھا اور خطروں کا توڑ کرنے کے لیے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ UN فوڈ پروگرام کے ترجمان نے بتایا کہ یونائیٹڈ نیشنز کی ایک ٹیم نقصانات کا اندازہ لگا رہی ہے۔ یمن کی سبا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ایئرپورٹ پر فوجی آپریشنز نہیں ہو رہے تھے۔ سعودی اتحاد کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے کہا کہ 6 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن میں 2014 سے بدامنی پائی جاتی ہے۔ سعودی عرب نے 2015 میں یمن پر حملے شروع کیے تھے۔ اس لڑائی میں اب تک ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بدترین انسانی بحران ہے۔ یمن میں کوئی 30 ملین لوگوں کو انسانی مدد کی ضرورت ہے اور 13 ملین سے زیادہ لوگوں کو بھوک مری کا خطرہ ہے۔ 160 سے زیادہ یہودی آبادکاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصی کی بے حرمتی کی۔ ان یہودی آبادکاروں کو پولیس پروٹیکشن حاصل تھا۔ یہ لوگ مغربی گیٹ سے مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہوئے اور مذہبی رسومات ادا کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ یہودی آبادکاروں کو اسرائیلی عدالتوں نے اس طرح کی سرگرمیوں کی اجازت دی ہے جس سے مستقل طور پر وہاں تناؤ پایا جا رہا ہے۔ افغانستان کے طالبان نے کہا ہے کہ OIC کو چاہیے کہ وہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے قدم اٹھائے۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک پاکستانی ٹی وی چینل سما نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم OIC سے بات چیت کرنے اور تمام مسائل کا بات چیت کے ذریعے حل نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت افغانستان کے عوام کی نمائندہ حکومت ہے جسے عوام کی تائید حاصل ہے کیونکہ ہم نے غیر ملکی قبضہ ختم کرایا ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے سہیل شاہین نے کہا کہ افغانستان کی حکومت OIC وزیروں کی میٹنگ بلانے کے لیے پاکستان کی شکر گزار ہے۔ اسلام آباد میں حال ہی میں افغانستان کے بارے میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ افغانستان کو فوری انسانی مدد پہنچائی جائے۔ مسلم ملکوں نے افغانستان کی مالی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑ دینے کے نتیجے دنیا کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے مشہور عالم دین مولانا طارق جمیل نے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات کی اور تبلیغی جماعت پر سعودی عرب کی پابندی کے بارے میں بات چیت کی۔ ان کے ساتھ وزیر اعظم کے نمائندے مولانا طاہر اشرفی اور مفتی عبدالرحیم بھی تھے۔ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر پابندی کی وجہ سے مسلم دنیا میں کافی ناراضگی پائی جاتی ہے۔ مولانا طارق جمیل نے سعودی سفیر سے ملاقات کی تصویریں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کیں۔ بتایا گیا کہ اس موقع پر سعودی سفیر کو تبلیغی جماعت کی خدمات اور اس کے عالمی اثرات کے بارے میں بتایا گیا۔ مولانا طارق جمیل پاکستان اور دنیا بھر میں تبلیغی جماعت کا ایک اہم چہرہ ہیں۔
वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का बिल राज्यसभा में भी मंजूर कर लिया गया है। एक दिन पहले लोकसभा में ये बिल मंजूर किया गया था, अब इसे सदारती मंजूरी के लिए भेजा गया है। हुकूमत का कहना है कि इस कानून से इलेक्शन का निज़ाम साफ सुथरा होगा। अपोजिशन के वॉकआउट के दरमियान ज़बानी वोट से राज्यसभा में ये बिल मंजूर किया गया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां, डीएमके और एनसीपी के अरकान ने वॉकआउट किया। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि यह बिल किसी बहस के बगैर मंजूर किया गया और ये जमहूरियत का मजाक है। लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई, जहां अरकान पार्लियामेंट ने लखीमपुर खेरी वायलेंस केस के सिलसिले में मरकजी वजीर अजय कुमार मिश्रा को हटाने का मुतालबा किया। इसके अलावा तमिलनाडु में नीट इम्तिहान के मसले पर भी गड़बड़ हुई। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस में टीएमसी छा गई। बीजेपी ने कहा है कि वो इस नतीजे को कबूल नहीं करती और ये एक धोखा है। टीएमसी ने 144 में से 134 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अपने मकान के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये एक कौमी मैंडेट है। इंडियन गवर्नमेंट ने कम से कम 20 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। इन चैनल्स में से 20 पाकिस्तान से काम कर रहे थे। वजारत इत्तलात और नशरियात का कहना है कि इन चैनल्स के जरिए एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। खासतौर पर कश्मीर और माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ पर इंडिया को निशाना बनाया जा रहा था और हालात को देखते हुए और उनके रुझानात को देखते हुए इन चैनल्स को ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। प्रोग्राम्स बर्खास्त करना जिंदगी बर्खास्त करने से बेहतर है। क्रिसमस और नए साल से पहले WHO चीफ ने दी वार्निंग। ओमिक्रॉन के मद्देनजर कई मुल्कों में पाबंदियां, नेदरलैंड्स में सख्त लॉकडाउन, न्यूजीलैंड ने सरहदें खोलने का फैसला मुलतवी कर दिया। अमेरिका में ओमिक्रॉन से पहली मौत, कुवैत में बूस्टर शॉट को लाजमी कर दिया गया। इंडिया के ओमिक्रॉन केसेस 200 से ज्यादा हो गए। डेली कोविड केस 5000 तक घट गए। ईरान के बोशहर न्यूक्लियर प्लांट में पुरअसरार धमाका, इसराइल के साबिक इंटेलिजेंस चीफ ने किया कासिम सुलेमानी की हलाकत में रोल का इकरार। सना एयरपोर्ट पर सऊदी इत्तेहाद के हमले, यूनाइटेड नेशंस ने इमदादी फ्लाइट्स रोक दी। मौलाना तारिक जमील ने की पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर से मुलाकात, तबलीगी जमात पर पाबंदी के बारे में बातचीत। मरकजी हुकूमत ने 20 एंटी इंडिया यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए, 2 पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का बिल राज्यसभा में भी मंजूर कर लिया गया। लोकसभा में लखीमपुर खेरी मसले पर हंगामा।
یہ تھی آج کی خبریں. اب شیڈیول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیے. اللہ حافظ.